صبر اور نماز ہر مشکل کا حل اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ استعینوا، رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اب استعینوا کو دیکھا جائے تو یہ فعل امر سے ہے، فعل امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم مدد مانگو، استعینوا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعینوا کو مطلق بیان فرمایا، مطلق کا صیغہ ہے، یعنی کسی خاص امر کے لیے اسے مقید نہیں کیا، بلکہ مطلق رب قدیر نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم ہر محاذ پر، ہر آفت و بلیات پر، ہر میدان میں تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ بالکل عام حکم ہے، کوئی خاص چیز ذکر نہیں کی گئی کہ تم صرف اور صرف دینی معاملات میں صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کر سکتے ہو، اور دنیاوی معاملات میں تم صبر اور نماز سے مدد حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ عام ہے کہ تم استعینوا کو جو ہے صبر اور نماز سے جو ہے ہر میدان میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر عمل میں تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، تجارت میں پریشانی آ جائے تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، کاروبار میں پریشانی آ جائے، دقت آ جائے تو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، گھریلو الجھنوں میں اگر تمہیں پریشانی لاحق ہو جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگو، کیونکہ استعینوا یہ عام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صبر اور نماز جو ہے تمام مشکلات کا حل ہے، صبر اور نماز جو ہے تمام آفتوں، مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکسیر ہے، اور یہ نسخہ اکسیر جو ہے دو جزوں سے مرکب ہے، اس کا ایک جز صبر ہے اور دوسرا نماز ہے۔ صبر دراصل اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں صبر کا جو ہے 3 مقام ہے، 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ صبر اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکے رکھنا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ صبر کا دوسرا درجہ کہ طاعت و عبادت میں اپنے آپ کو بالکل پابند کر لینا، اور پابندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ مصائب، آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا، اس کے ثواب کا امیدوار ہونا، اور اس کے ساتھ اگر تکلیف کا کوئی بھی جملہ تمہارے زبان سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہے۔
हर मुसलमान पर ये पाबंदी आयद है कि ये तीनों तरह के सब्र का पाबंद हो जाए, तीनों तरह के सब्र को माने, तीनों तरह के सब्र पर रामगन हो जाए। अवाम के नजदीक सिर्फ और सिर्फ तीसरे शोबे को, तीसरे दर्जे को जो है सब्र कहा जाता है। दो शोबे जो सब्र के असल और बुनियाद हैं, आमतौर पर उनको सब्र में दाखिल ही नहीं समझा जाता है। हालांकि ये सब्र यानी अल्लाह तबारक व तआला की ताअत और इबादत और अपने ऊपर नफ्स को अपनी कंट्रोल करते हुए हराम और नाजायज चीजों से रोके रखना, ये सब्र के भी दर्जे हैं। कुरान और हदीस के इस्तिलाह में साबरीन जो है इन तीनों दर्जे के मानने वालों को कहा गया है। बाद रवायत में महशर के दिन का जिक्र करते हुए ये बात आई है कि हश्र के दिन निदा की जाएगी कि साबरीन कहां हैं, तो वह लोग जो तीनों तरह के सब्र पर कायम रहकर जिंदगी गुजारे हुए होंगे वही खड़े हो जाएंगे और उनको अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे देगा। दूसरा जुज़ नमाज है। ये नमाज तमाम इंसानी जरूरियात को पूरा करने और तमाम परेशानियों और आफतों से निजात दिलाने में बिल्कुल अक्सीर है। दूसरा जुज़ नमाज इस नुस्खे का जो तमाम इंसानी जरूरियात को पूरा करने और तमाम परेशानियों और आफतों से निजात दिलाने में अक्सीर है, वह नमाज है। सब्र की जो बात हमने बयान की, इससे मालूम हो गया कि दर हकीकत नमाज और तमाम इबादत सब्र ही के जुजियात में से है। मगर नमाज को जुदा गाना, अलग बयान इसलिए कर दिया कि तमाम इबादतों में नमाज एक ऐसी इबादत है जो सब्र का मुकम्मल नमूना है। क्योंकि नमाज की हालत में नफ्स को इबादत ताअत पर महबूस भी किया जाता है और तमाम मासी और मकरूहात से, बल्कि बहुत से मुबाहात से भी नफ्स को बहालत नमाज रोका जाता है। इसलिए सब्र, जिसके माना नफ्स को अपने काबू में रखकर तमाम ताअत का पैरू और तमाम मासी से इज्तनाब और बेजारी का सबूत देना है, नमाज उसकी एक अमली तमसील है, एक अमली मिसाल है। इसके अलावा नमाज को इंसान की तमाम हाजात के पूरा करने और तमाम आफतों और मुसीबतों से निजात दिलाने में एक खास तासीर भी है। वो उसकी वजह ये कि बहुत सारे इबादत है, मुनाजात है, तस्बीह है, तहलील है, जिक्र है, अस्कार है, कुरान की तिलावत है, शुक्र है, सब्र है, मगर इन तमाम में नमाज एक ऐसी इबादत है जो मुअस्सिर बिलखासा है। शर्त यह है कि नमाज को नमाज की तरह आदाब और खुशू और खुजू के साथ पढ़ा जाए। मगर आज हमारी जो नमाजें गैर मुअस्सिर नजर आती,
इसका सबब क्या है? हमारा कसूर है कि नमाज के हम आदाब और खुशू और खुजू में कोताही करते हुए नजर आते हैं। वरना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा तो ये थी कि जब भी कोई मुश्किल काम दरपेश होता तो आप नमाज की तरफ रुजू फरमाते और उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपका वो मुहिम, आपकी वो मुश्किलें आसान फरमा देता था। हदीस पाक में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई जरूरत पेश आती तो नमाज की तरफ रुजू फरमाया करते थे। तो इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम नमाज, सब्र और नमाज से मदद तलब करो हर महाज और हर मैदान में, हर जरूरियात दीनी और दुनियावी में। और इस सब्र के जो दर्जात हैं उस पर पाबंद रहते हुए अगर तुम सब्र और नमाज से मदद तलब करते हो तो रब कदीर फरमाता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सब्र और नमाज तमाम मुश्किलात और मसाइब से निजात का सबब इसलिए है कि सब्र से अल्लाह ताला की मअय्यत नसीब होती है, अल्लाह तबारक व तआला की जो है कुर्बत नसीब होती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ये अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब कदीर हमें सब्र और नमाज से इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें खुशू और खुजू के साथ नमाज की तौफीक अता फरमाए।